Hello students, welcome back to first view accountancy class. In this session, let's move on to work out problems on analytical petty column cash book. So already we studied about in last class petty column cash book and also format of petty column cash book. So meaning of petty column cash book. Petty column cash book, it is a subsidiary book. So in this petty column cash book, recording all small expenses or day-to-day transaction running in the business expenditure recording under the petty column cash book. For example, convenience expenses, postage expenses, traveling expenses, refreshment expenses, etc. These small expenditures are recording under petty column cash book. So petty column cash book, it means it is a small or petty expenses book. Small daily expenditures ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುಕ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. Then format of petty column cash book. First column amount received and second column date, third column particulars and fourth column V number. V means voucher number and next column amount paid, then analysis of payments. Analysis of payments under taken different types of expenditures names. For example, postage column, then telephone and telegram column, convenience column, stationery column and also miscellaneous expenses column. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So for example, problems on petty column cash book. For example, question number 1. Mr. Mohit, the petty cashier of Samira Traders, received rupees 2000 on May 1st, 2014 from the head cashier. So, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ 2000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಡೇಟ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ rupees. Day 1 received cash rupees 2000 and day 2nd May 2nd auto fare rupees 55,000. So total amount received ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 2000 ಇದೆ. ಸೊ 2000 ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಟೋ ಫೇರ್ 55 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So auto fare, it is recording under convenience column. So auto fare means it is relating to transportation expenses. So transportation expenses relating items recording under convenience column. So convenience column ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then debtor courier services. The courier services, it is relating to postage. So post office ಗೆ postage ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ postage column ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then postal stamps, it is also relating to postage, so it is recording under postage column. Then erasers, sharpeners, pencils and pads, these items taken from stationery shop. So these items relating to stationery, so recording under stationery column. Then speed post charges. So post, it is also relating to postage, so recording under postage column. Then taxi fare. So taxi fare means it is a transportation expenses. So transportation expenses recording under convenience column. Next one, refreshment. So refreshment, it is a other expenditure. So it is comes under miscellaneous expenditure account. Then auto fare. So auto fare, it is also transportation expenses. So transportation expenses, it is taken under convenience column. The next one, registered postal charges. So it is relating to postage. So it is recording under postage column. The next one, telegram. So it is relating to telephone and telegram. So second column ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ
entry ಮಾಡಬೇಕು. Then cortage it is the other expenses, so it is recording under miscellaneous expenditure column. Then computer stationery, so stationery items relating to stationery column, so it is taken under stationery column. Then bus fare, so bus fare it is also transportation expenses, so it is recording under convenience column. Then other entries, office sanitation, so office sanitation it is a other expenditure entry, so it is comes under miscellaneous expenses. The next one, refreshment, it is also other expenses, so it is recording under miscellaneous column. Then photo starting charges, so it is also other expenditure entry, recording under last column, means miscellaneous column. Then courier services, so courier services it is relating to post office. Okay, so it is recording under postage column. So unloading charges, so unloading charges it is the other expenses, means sundry expenses, so recording under miscellaneous column. Then bus fare it is a transportation traveling expenses, so it is recording under convenience column. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, for example pencil, pens, pads, books, then computer stationery items, ಏನೇನು ಸ್ಟೇಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್. postage related postage column, then telephone related and telegram related second column telephone and telegram, then third column transportation expenses related item recording under convenience column, then fourth column stationery items recording under fourth column stationery column. ಈ 4 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So let's move on to solution. Petty column, cash book, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, then next column date, particulars or details column, then V number, V means voucher number. So voucher number it is help to recording receipts number or voucher number entries. So receipt ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ telephone and telegram, third column convenience, fourth column stationery and fifth column miscellaneous expenses. So ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ postage, next telephone and telegram, next convenience means transportation expenses, then stationery, the last column miscellaneous expenses column. So ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 2000. Question ನೋಡಿ, Mr. Mohit, the petty cashier of Samaira Traders, received rupees 2000. So first ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. On May 1st 2014, May 1st 2014 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಟ್ರಿನ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ 2014 May 1st, first entry, cash received. So cash received ಇದೆ, 2 columns ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ cash received column ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ amount paid column ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ received ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ received column ಅಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, paid column ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ cash received rupees 2000. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, 2000 ರೂಪಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ May 2nd ಆಟೋ ಫೇರ್. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ May 2nd, ಆಟೋ ಫೇರ್ rupees 55. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 55 rupees ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಈ ಆಟೋ ಫೇರ್ ಇದರ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ? ಆಟೋ ಫೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, telegram column nil and convenience column rupees 55 and stationery nil and miscellaneous column nil. ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ಎಂಟ್ರಿನೂ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟ್ 3rd ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, rupees
40. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವೀಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಲೆಟರನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ postage column ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ₹40 and other column nil. The next entry postal stamps ₹105, date 4. Postal stamps ₹105. It is also relating to postage column, so it is recording under postage and other column nil. The next entry, date 5. Date 5. Erasers, sharpeners, pencils and pads. These 4 items relating to stationery shop. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇಟ್ 5. Erasers, pencil, etc. ₹225. Recording under stationery column, ₹225. The next entry, date 6. Speed post charges. Speed, date 6. Post charges ₹98. So post ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ₹98 and other column nil. The next entry, date 8. Taxi fare ₹195. Date taxi fare. So taxi fare it is relating to transportation expenses. So transportation expenses it is taken under convenience column. ₹195 and it is taken under convenience column ₹195. Next one, date 8, same day. Refreshment ₹85. So refreshment amount 85. ನೋಡಿ postage ಇದೆ, refreshment postage column ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 4 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ₹85 and a miscellaneous column, ₹85. Next, date 10. Auto fare ₹60. Date 10. Auto fare ₹60. Auto
ಆಟೋದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ₹60 convenience column and other column nil. The next entry, date 12 registered postal charges. So ಇದು ಕೂಡ postal ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ postal related items ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ postage column ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. Date 12 registered postal charges ₹42 it comes in a postage column and other column nil. The next entry, date 13 telegram ₹34. Date 13 ₹34. So telegram entry there, it is comes under second column. It is relating to telephone and telegram entry. So it is recording under second column, telephone and telegram column ₹34 and other column nil. Okay. Then next entry, date 14 cartage ₹25. Date 14 ₹25. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಅದು ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ₹25 ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ₹25. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡೇಟ್ 16 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ₹165. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, so it is relating to stationery item. So recording under stationery column. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next entry, date 16 computer stationery ₹165. So it is related to stationery column. Amount recording under stationery ₹165. The next entry, date 19 bus fare ₹24. Date 19 bus fare. So bus fare, it is a traveling expenses. So it is comes under convenience column ₹24 and other column nil. Next other entries, May 20 office sanitation ₹60 is office cleaning entry. So it is relating to miscellaneous expenses. So it is taken under miscellaneous column. Means it is other expenses. So it is taken under the miscellaneous column ₹60 and other column nil. The next entry, date
22 refreshment. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀ ಕಾಫಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ₹45. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ₹45 and ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ₹45. Then next entry, date 23rd, photo starting charges ₹47. So it is also other expenses, so it is taken under miscellaneous column ₹47. The next entry, date 28, 60 over 45, 47 over. The next entry, courier services. So courier services ₹40. So it is taken under postage column. So it is relating to postage entry. So it is recording under postage column ₹40. Okay. Then next entry, date 29, unloading charges. Unloading charges ₹40. So it is the other expenses entry. So it is recording under miscellaneous column. The next entry, date 30, bus fare ₹15. ₹15. So bus fare, it is a traveling expenses. So it is recording under convenience column and other column nil. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 6 or 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನು, 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ 7, 8 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ 1 by 1 ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 55 ಇದೆ, 40, 105, 225, 98 rupees, 195 rupees, 85, 60, 42, 34, 25, 165, 24, then 60 entry ಇದೆ, then 45, 47, 40, 40, 50. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲೈನನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 1487, 1487. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 40 rupees, 105 rupees, 98, 42 and 40 rupees. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ 325. postage column 325. then telegram ನೋಡಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 34 rupees and 87 rupees, ಟೋಟಲ್ 121 rupees. next one convenience column, total 349.
349. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ರೂಪಿ 390 rupees. 390 rupees. And miscellaneous column 302 rupees. So ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ 325 plus 121 plus 349 plus 390 plus 302. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು 1487 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು 2000 rupees. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು 1487 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು 2000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2000. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 2000 ಅಲ್ಲಿ 1487 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1487 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು 513 rupees. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. 2000 ಅಲ್ಲಿ 1487 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ 513 rupees. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. 513 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 2000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು 1487. ಸೊ 2000 ಅಲ್ಲಿ 1487 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು 513 rupees. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮೇ 31st. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಜೂನ್ ಮಂತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ June 1st 513 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು 513 rupees. ಡೇಟ್ June 1st. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ ಈಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2000 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 1487. ಸೊ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ 1487. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಡೇಟ್ ಸೇಮ್ June 1st. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ನೆನಪು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ತುಂಬ ಟಫ್ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.